वो पिंडा में भी अनाउंसमेंट हो गई है भी जे सरकार क्लीन ऑपरेशन क्लीन करेगी। एक ट्राली नहीं, हुण चार ट्राली जान नूं तैयार हो गई ने। लगता कि सरकार ये रिस्क लेगी ऑपरेशन क्लीन करने का? हले हले बल का प्रयोग करना तो बहुत दूर की गल है। इन्नी हिम्मत सरकार को लगती नहीं कि वो करेगी। जे करेगी तो जलियांवाले बाग की तैयारी है। अगले 300 साल तक सरकार को लोग थुकणगे, उन्हां ते गालियां देणगे जे उन्होंने इन्ना की कोशिश की कि किसानों ते गोलियां चलाइयां। उन्होंने इन्नी समझ नहीं है। जे जनरल डायर नूं नहीं असीं भुल्लिया तो जनरल मोदी नूं भी कोई नहीं भुल्लण लगा, तो जनरल अमित शाह नूं भी कोई नहीं भुल्लण लगा। उन्हां दी कबरां विचों भी ये लिखा जाएगा कि वाकई इस देश के बुच्चर ने जिन्हों ने किसानों ते रोटी मंगते किसानों ते देश के भुखिया नूं बचा रहे सी, उन्हां ते गोलियां चलाइयां। इस सरकार नूं जिद्दां गांधी का मर्डर करके 50 साल लोगों ने नेड़े नहीं लगन दिता सी, अगले 500 साल इस देश नूं राज नहीं कर पाउणगे जे उन्होंने वाकई ये सोचा और ये करने की कोशिश की। क्योंकि प्रोटेस्ट करने की इजाजत है सब नूं इस देश दे विच। जे रैलियां करने की इजाजत हैगी है, जे रैलियां होणगियां फिर प्रोटेस्ट नूं किवें नकार सकते हैं कि डीसी साहब ने चीज़ां समझ लगदियां ने। और किन्ने को डीसी साहब ने जो रैलियां होईयां सी इन्हां नूं जाके रोक लिया सी भी तुसीं इत्थे रैलियां ना करो। जे तो एमरजेंसी डिक्लेयर करके सारे करन फिर तक कानून के मुताबिक होएगा, बट एमरजेंसी दे नाल बड़ा कुछ होर जुड़िया है। वो जिद्दन उन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर की, बिल्कुल जिद्दन उन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर की, घट्टो घट्ट ये देश का इस हिस्सा का देश का उन्होंने इंदिरा गांधी नाल जोड़ देगा, उन्होंने सीधा डिक्टेटर कहेगा और एक तरह की सीधी रिबेलियन शुरू हो जाएगी दिल्ली सरकार के। उन्होंने फिर स्पष्ट अज स्टेज तो भी बयान आते हैं कि असीं उठने वाले नहीं है जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे। जो दूसरी सरकार भी अड़ गई कि लगता कि सरकार ये सारा बल का प्रयोग कर सकती है, करेगी। जो करेगी तो फिर बर्बाद होएगी। ये तो बाकी सारे देश के किसान नूं गुस्सा आएगा और जो देश के किसान विद्रोह करने आ जाए फिर किहड़ी सरकार टिकेगी। उन्होंने किसान बैठे हुए हैं जे बल का प्रयोग करती है लगती कई सालों तक भी चीज़ भुल्ली जानी। तो 84 की गल की, 84 की गल अज भी हर सिख के जहन के हैगी है, तो ये किवें भुल जाएंगे? सिंगापुर के अंदर उत्थे एक मेरा दोस्त कहता कि उत्थे इंडियंस को लाइक नहीं करते। उन्हें पूछे क्यों नहीं लाइक करते, कहते कि इंडियंस ऐसी कौम है क्योंकि जलियांवाले बाग में थोड़ी अपनी फौज ने थोड़े लोगों की गोलियां चलाती है कि अंग्रेज के अफसर के कहते। कहते सिंगापुर में अंग्रेज़ों ने इदा की कोशिश की सी, साड़ी पुलिस ने और साड़ी फौज ने ना करता सी, फिर वो इंडिया तो फौज लैके आए सी जब पुलिस लैके उन्होंने साढ़े ते गोलियां चलाइया सी। और एक कारण भी है साड़ी गुलामी का कि असीं अपने लोगों को घट प्यार करते हैं, अपनी सरकार को ज़्यादा प्यार करते हैं। 84 जो होया सी, 84 लैके अज भी बलेम किया जाता कांग्रेस उत्ते। जो ये चीज़ होगी ऑपरेशन क्लीन, लगता कि बीजेपी उन्होंने कई सालों तक भुगतना पैना पंजाब के विच, या पूरे भारत के जो पूरी दुनिया की गल कर पूरे इंडिया। देखो ब्लू स्टार तो सिर्फ पंजाब और सिखां दे विच सरकार ने उन्होंने पोलीटिकली फायदा होया सी ब्लू स्टार का, मगर शहीन बाग का सरकार को पोलीटिकल फायदा हो रहा सी, उत्थे गोलियां चला सकते सी। किसानों के विच किसान सरकार को किसी भी हालात पोलीटिकल फायदा नहीं हो सकता। इस करके लगता नहीं कि वो बेवकूफ़ी करेंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ से तुहाडा सब का स्वागत है। ऑपरेशन क्लीन जो कि बड़ी चर्चा बनी हुई है इन्होंने दिनों के कि ऑपरेशन क्लीन के राही किसानों नूं जो अलग अलग बैठे ने बॉर्डर से उसको हटाया जा सकता है। 2 चरणों में इस चीज़ को देखा जा रहा है। सरकार ने कहता है कि पहले डीसी गल करनी किसानों के नाल, उस तो बाद जे ना मने दूसरे चरण के फिर केंद्र सरकार बल का प्रयोग करेगी। भारत विच आपां देखिया सी कि जदों करोना नूं लैके तबलीगी जमात वाले इत्थे हैगी सी तां बड़ी चर्चा चली हुई सी मीडिया के उत्ते कि लगातार इन्होंने करोना फैलाया। उस बाद कुंभ आ जाता हरिद्वार दे विच, उत्थे भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, पर शायद मीडिया उस पासे जाना भुल गई है। तो दूसरे पासे कि इस देश के विच एक संविधान होने के बावजूद फिर 2 नियम क्यों ने, इस उपर क्यों नहीं चर्चा होंदी? जे करोना किसान फैला रहे हैं, फिर कुंभ विच जो मेले ते गए सी कि उन्होंने करोना नहीं फैलाया। जदों भी पश्चिम बंगाल में चोणां सी, रैलियां होईयां ने, अमित शाह जो गृह मंत्री ने उन्होंने मास्क तक नहीं पाया सी, उदों करोना नहीं फैलिया गया सी कि करोना ने सियासी पुत बन गया, ਜਿਹੜੇ पासे कहते हैं उस पासे चला जाता है। इस उपर चर्चा करेंगे, ऑपरेशन क्लीन पर भी गलबात करेंगे। साढ़े नाल मौजूद ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट RS बैंस, उन्होंने गलबात करेंगे। शुरुआत करेंगे ऑपरेशन क्लीन तो। जिस तरीके नाल आपां देखीदा कि ऑपरेशन क्लीन नूं लैके बड़ी चर्चा बनी हुई है, आपां इस मुद्दे ते आपां गल भी कर लईए भी जे इस तरीके नाल हुंदा तुहानूं लगदा है जायज़ है? मैं जिवें पहले जिक्र कर रहा कि संविधान एक है पर उसके नियम तुहानूं लगदा नहीं कि अलग अलग बना दिते गए हैं? किसानों नूं लैके चर्चा की जा रही है कि वो करोना फैला रहे हैं, कि जदों कुंभ विच जांदे ने लोग उत्थे जाके आस्था का सवाल नहीं मैं कर रहा, सिर्फ एक वो हदायतां दी गल कर रहे हैं जिस उपर सारे गौरमेंट ने सारे बंदियां दित्ती सी कि उस उपर सवाल नहीं होने चाहिए। नहीं, असी तो सोच रहे हैं कि यदि लीगल वैलिडिटी भी चैलेंज करिए कि जेड़ा ये सोशल नॉर्म्स है, जी कंपलसरी वैक्सीन की गल्लां है, जिहड़ियां मास्क दी गल्लां है,
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਊਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਨਟਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਕਸਰ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਲਦੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਵਾਇਰਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵਾਇਰਸ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਹਰ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਦੀ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ, ਉਨੇ ਹੀ ਵਿਰੂਲੈਂਟ ਵਾਇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤਿਰੂਪਤੀ ਟੈਂਪਲ ਦੇਖੋ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਟੈਂਪਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵਾਇਰੈਂਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 10 ਕਰੋੜ, ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ। ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਾਟਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਲਏਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਕੱਠ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਠ ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਠ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਬੜਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਲੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਥੁੱਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਚਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ 50 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ 500 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਿਯਮ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਫੋਰਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡਕਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਪੂਰੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 4 ਟਰਾਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲਏਗੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਰਿਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਾਕਈ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਚੱਦੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆੜ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਿਯਮ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਅਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 75 ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਰਡਰ
ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਹੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ, ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਹਰੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸੋਲਵ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹਟੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੜੀ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੜ ਗਈ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਬਰੂਟਲ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਫੋਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ
ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰਾਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਬਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲੀ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 84 ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, 10 ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਰਿਐਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। 84 ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 84 ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ। ਮਗਰ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਆਰਿਆ ਬੈਂਸ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ 2 ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਬਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 84 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ 84 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਇੱਕ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।